नानक सिमरत एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सो गिरही जो निग्रह करै जप तप संजम भीखिया करै। पुन दान का करै शरीर सो गिरही गंगा का नीर। बोले ईश्वर सत स्वरूप परम तंत मैं रेख ना रूप। बोले ईश्वर सत स्वरूप परम तंत मैं रेख ना रूप। परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन गोद विच आनंद कार्य की मर्यादा नूं निभाउण वास्ते दोनों परिवार रिश्तेदार साख संबंधी दोस्त मित्र संगती रूप विच बहुत प्यार नाल जुड़ के बैठे हो। आओ गुरुदेव जी की गोद विच बैठ के जिथे आपां बड़े प्यार नाल अति सत्कारयोग भाई साहब होना पासों गुरबाणी का कीर्तन बड़े इकाग्रता के नाल बैठ के श्रवण किया है। कुछ समा जो आनंद कार्य की मर्यादा है, सिख कौम दे विच आनंद कारज क्यों जरूरी है, गृहस्थ की की महानता है, गुरबाणी की रोशनी विच कुछ समा विचारां करन दा यतन करिए। विचारां की आरंभता तो पहला जिवें सत्कारयोग भाई साहब होना ने बेनती कर ही दिती है कि इत्थे आपां पूर्ण इकाग्रता का माहौल बना के रखना है। जिन्ना समा गुरु की गोद विच बहना है, छोटे बच्चे बीबियां दे नाल आए ने, जे कोई बच्चा रोवे जिवें भाई साहब होना दस दिता है कि उपर गैलरी में जगह बनी हुई है ताकि बाकियां दा मन खिंडे ना, असी इकागर मन हो के बाणी दियां विचारां जड़ियां श्रवण कर सकीए। प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान इकागर चीत। तो आओ साध संगत, ये कला जो आपां अज इत्थे विचारां करनियां सिर्फ लड़के लड़की नाल संबंधित नहीं, हर एक प्राणी मात्र लई संबंधित है। जिन्हां दे आनंद कारज हो चुके ने उन्हां नाल भी संबंधित ने, जिन्हां ने अपने पुੱਤ पोतरे दोते दोतियां दे अजे आनंद कारज करने ने उन्हां नाल भी संबंधित है। जिहड़ा गुरमत दा उपदेश हुंदा है हर एक प्राणी मात्र दे जीवन नाल संबंध रखदा है। आओ बड़े अदब नाल विचारां दी आरंभता तो पहलां सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो। बुलंद आवाज़ विच गज के आखो साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल तख्त वल्लों प्रवाणित सिख रहत मर्यादा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 4 ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੰਸਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ। ਇਹ 2 ਸੰਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 संस्कार ऐसे मनुख के जीवन च आउंदे ने जदों मनुख नूं होश नहीं हुंदी, वो परिवार ते डिपेंड करदा उन्हां की करना है। पहला है जन्म संस्कार। जदों बच्चे का जन्म हुंदा है उदों बच्चे नूं कुछ नहीं पता, माँ बाप भैन भरा साख संबंधियां ने उस मर्यादा नूं निभाउणा हुंदा है। जे गुरमत कोल होएगी तो गुरमत अनुसार निभेगा, जे मनमत होएगी तो मनमत अनुसार होएगा। उस वक्त जन्म लैण वाले बच्चे नूं अपने उस रस्म बारे उस मर्यादा बारे कुछ भी नहीं पता हुंदा। दूजा है मृतक संस्कार। उदों भी मनुख नूं होश नहीं, वो भी परिवार ते डिपेंड करता है।
ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਜੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੌਲਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਹੈ 3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਕਾਹ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ। ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਦੋਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਧੁੱਪ ਦਾ ਛਾਂ, ਉਦਮ ਦਾ ਆਲਸ। ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਦੋ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 25-30 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ 25-30 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲ ਬਿਤਾਈਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੱਤ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੰਜਾਲ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, 9 ਦੀਆਂ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖੁਦ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਜੰਜਾਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਜਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਜਾਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਖਾਧੀ ਖੁਣਸ ਜੋਗੀਸ਼ਰਾਂ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਭੇ ਉਠਿਆਈ, ਪੁੱਛੇ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰਨਾਥ ਤੋਹੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਈਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਠੂਠੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਚਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਜੰਜਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੰਜਾਲ, ਆਪਣਾ ਕਟੰਬ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ, ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਆ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਮਨਮੁਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਹੁਣੇ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਮਰਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋ ਕੇ ਔਰਤ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਨੇਊ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਨੇਊ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਜਨੇਊ ਹੋਰ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਔਰਤ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਨੇਊ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨੇਊਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 12 ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਵੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਭਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਪੋਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੋਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਵਾਈ। ਜਾਂ ਆਓ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੇ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦੋ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਕੁੜਮ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਕੁਟੰਬ ਤੋਂ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਕੁਟੰਬ ਤੋਂ। ਕੁਟੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਕੁਟੰਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੜਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ, ਈਰਖਾ, ਸਾੜਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਆਪ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ,
ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਧੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸੰਬੰਧ ਅੱਜ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਵੇਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੜਕਾ ਉਮੀਦ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਲੜਕੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇ, ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਰੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਣਾਅ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਖਿਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਸੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਸਹੁਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸੱਸ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 50-50, 60-60 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਦਾਦਾ ਬੈਠਾ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਬਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਚਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੇ ਤਾਏ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਝਬਾਲ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ, ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਘਬਰਾਵਾਂ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਸੁਣਾਊਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੀਬਾ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਧੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਸੁਣਾਊਂ, ਪਤ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿਤਾ ਗਾਊਂ, ਪਤੀ ਸੇਵਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ, ਪਤ ਬਿਨ ਔਰ ਕਰੇ ਸਭ ਨਿਫਲੀ। ਬੇਟਾ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰਾਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਜਨ ਕਰਿਓ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਮੁੱਖ ਮੇ ਰਰਿਓ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ। ਮਾਰੋ ਅੱਜ ਧਿਆਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਮੁਖ ਮੇ ਰਰਿਓ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਕਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੇਟਾ ਉਸ ਜੀ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਰਸ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਕੰਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਗੰਦ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਠੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ 4 ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਸੁਣਾਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਿਆ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਰ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਉਸ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹੀਂ, ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੈਨੂੰ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਧੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਲਾਹਾ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਤਰਾ ਚੜਾਉਣੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆ ਨਾ, 2 ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਆ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਔਰਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਔਰਤ ਸੂਈ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ, ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸੇ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮਰਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਜੇ ਔਰਤ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇਗੀ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਔਰਤ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਮਿਹਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ, ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਕਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਕਰੈ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਭੀਖਿਆ ਕਰੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੇ। ਕਾਹਦੀ ਭਿੱਖਿਆ? ਜਪ ਦੀ। ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤਪ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਸੇਵਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਕੰਮ ਸਵਾਰਾਂ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਭੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੈ ਸਰੀਰ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਬੋਲੇ ਈਸ਼ਰ ਸਤ ਸਰੂਪ। ਹੇ ਈਸ਼ਰ ਜੋਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਹਰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਵਰੈਤ ਹੈ, ਨਿਰਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਰੂਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ 1931-32 ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ 1849 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਬਰਾਹ ਆਪਣੇ ਲਾਏ, ਸਰਬਰਾਹ ਆਪਣੇ ਲਾਲੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। SGPC ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 31-32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ SGPC ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1932 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 13 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ, ਹਰ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੂਜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਐਸੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਜੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸੂਤਰ 'ਚ ਪਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੇਮ ਮਰਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਲ ਤੋਂ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਦੂਰ ਪਾਣੀ ਖੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਆੜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਮ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸਨੇਹ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 773 ਅੰਕ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਸ਼ੰਤ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕੁਚੱਜੀ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਚੱਜੀ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੁਚੱਜੀ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਣਵੰਤੀ। ਕੁਚੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਚੱਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੁਚੱਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਚੱਜਾ
ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਗੁਣਵੰਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਤ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਉਸ ਕੰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਾੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ 2-4 ਪੁਸਤਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਲੜਕਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ, ਲੜਕੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜੇ ਲੜਕੀ ਬਹਿ ਜੇ, ਗੱਲ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਲੜਕੀ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਬਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜੀ ਲੜਕੀ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇਗਾ, ਲੜਕੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬੱਚਾ ਔਰਤ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਤਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਵੱਜਦਾ? ਫਲਾਣਾ ਸਹੁੰ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਦਾ? ਅੱਛਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਲਿਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਿਆ, ਪਰ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਲਿਓ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 10th ਦਾ ਅਤੇ +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਟੌਪ ਲੜਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸ ਡੇ ਅਤੇ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ 2 ਧੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ 2 ਧੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੇ 2 ਪੁੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ 1 ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਧੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ 5 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਨਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਆਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ
परिक्रमा करके गुरु पातशाह जी नूं मत्था टेक के गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सज्जे हत्थ रख के लड़का ते लड़की परिक्रमा करनगे। जदों हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति करम दृढ़ाया अखीर ते जन नानक ये शब्द नानक ना शब्द जदों आएगा उदों बड़े प्यार दे नाल बच्चा ते बच्ची ने नमस्कार करके लावां दा पाठ सरवण करन वास्ते खड़े हो जाना है। उस तो बाद लावां दा पाठ खड़े होकर सरवण करके फिर जदों भाई साहब लावां दा पाठ पढ़ देणगे फिर नमस्कार करके लड़का ते लड़की ने गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सज्जे हत्थ रख के परिक्रमा करके जदों घुमना है उदों भाई साहब लां दा पाठ कीर्तन के रूप में सारी संगत नूं सरवण कराउणगे। साडा सारियां दा फर्ज बनता है असीं उस वक्त पूर्ण तौर पर एकाग्रता बख्शिश करिए, जिहड़ा पाठ होवे उन्होंने पूर्ण ध्यान नाल सरवण करिए, ऐन मन एकागर करके ते सतगुर के चरणों च अरदास करी सच्चा पातशाह साडे बच्चे बच्चियां गुरमत नाल जुड़न ते जिस सुभाग जोड़े का अज आनंद कारज होना है इन्हों गुरमत सिक्खी विचारधारा जिथे अपने माँ बाप देश कौम का नाम रोशन करन उत्थे तुहाडे बच्चे बच्चियां बन के अपना रहिंदा जीवन बतीत करन। दुख आवे सुख आवे तुसी जिंदगी की अगवाई करियो। मालक जी भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हिरदे गुर चरण प्यारे। गुरु बख्शिश करे। मालक के चरणों च अरदास है सच्चे पातशाह साडे बच्चे बच्चियां नूं गुरमत की दात दृढ़ता बख्शिश करे। आप जी ने बड़े प्यार नाल विचारां सरवण कीतियां ने। कोशिश करिया करो अपने घरां विच आप गुरबाणी पढ़ के सहज पाठ करके भैणों वीरों जिन्ना समा होवे भावें एक अंक रोज़ पढ़ो अद्धा रोज़ पढ़ो आप सतगुर की बाणी पढ़न की आदत पाओ, क्योंकि जो जो गुरबाणी पढ़ांगे साडे मन की अज्ञानता का हनेरा त्यों त्यों दूर होएगा। सारी संगत का धन्नवाद। तुसी बहुत टिका दे नाल विचारां ते कीर्तन सरवण कीता है। हुण थोड़ा जिहा समा होर इदां ही टिका बनाई रखना है। गुरु बख्शिश करे। आओ अगली जिहड़ी सेवा है वो भाई साहब हुण तुहानूं दस देणगे कि जदों रमता की जदों अरदास होनी है उदों लड़का ते लड़की दे माता पिता ये सिर्फ खड़े होणगे। ये मर्यादा है जिहड़ी अकाल तख्त वालों प्रवानित है ते इहदा कारण ये सी कि एक गवाही हुंदी है भरी पंचायत दे विच भी असीं मौजूद सी जदों इस सुभाग जोड़े का ये माता पिता ते परिवारां की हाज़री विच आनंद कारज किया गया। तो ये नेम ने साध संगत जी जिहड़े बनाए गए ने। तो मैं बेनती करदा हुन्ना कोशिश करो तुसी सारे पतवंते बैठे हो जे चाहुंदे हो ना सुझाव जरूर दिया करो। जे कौम वाकया आपां कहने इकट्ठे होइए तो इक्को थां अपना वो है अकाल तख्त की प्रवानित सिख रहत मर्यादा, क्योंकि हर संप्रदा की हर डेरेदार की अपनी अपनी मर्यादा है। तो इकट्ठे होने का इक्को एक तरीका है कि असीं पूर्ण तौर पर आप गुरु नूं समर्पण हो के गुरु की बाणी खुद पढ़िए समझिए विचारिए खंडे की पौ लैके गुरु के पुत्र धीआं बन के अपना जीवन बतीत करिए। अरदास सतगुर के चरणों च सुभाग जोड़े नूं भी बेनती है कि गुरु कोशिश करियो आने वाले समय जिथे तुसीं कारोबार करना बिजनेस करना उत्थे गुरु की सिक्खी लैके गुरु का उपदेश लैके अपना रहिंदा जीवन गुरु की बाणी मुताबक बतीत करना है। खंडे दियां पौ लैके गुरु के पुत्र धीआं बन के अपना जीवन जीवन का यतन करना। सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। कैमरे वाले वीरां नूं बेनती जो लावां का पाठ होवे थोड़ा जिहा मर्यादा का जरूर ध्यान रखना है। कई बारी आपां बहुत ज़्यादा जिहड़ा है ध्यान उखड़ जाता साडा बाणी वालों ध्यान हट के तो दूजे बन्ने ध्यान चला जाता है। आस है तुसीं सारी संगत इस गल का साथ दिओगे। धन्नवाद समुची संगत का दोनों परिवारों का रिश्तेदार साख संबंधियों का इत्थों की समुची प्रबंधक कमेटी का। अरदास है सतगुर के चरणों च ये लोग सुखीए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले। गज के फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।